ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਾ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। कहा कि जो अकाल तख्त ने धार्मिक सज़ा सुनाई है तो 1 महीने तक जनतक प्रोग्रामां दे विच शामिल होने की मनाही की है, तो बावजूद इसके एसजीपीसी के मैंबर इत्थे किस दी आग्या दे नाल आए ने। इसे नूं लैके दोवां धिरां दे विचाले तकरार हो गया, काफ़ी बहसबाजी भी दोवां धिरां दे विचाले हुई है। तो सुखा जिंदा की बरसी मनाउण नूं लैके एसजीपीसी दे अहुदेदार अते नाल ही सिख संगठन आमो सामने हो गए। कहा जा रहा है इन्हां संगठनां दे वल्लों कि जो धार्मिक सज़ा लगाई गई उस आदेश की उलंघना की गई है। दस दईए कि 2016 के अगन भेट हुए स्वरूपों के मामले के श्री अकाल तख्त साहिब के वलों एसजीपीसी प्रधान सने अतरंग कमेटी के मैंबरों को धार्मिक सज़ा लगाई गई सी। इस दे चलदियां पिछले 2 दिनों तो हैरीटेज स्ट्रीट के झाड़ू लगाने की सेवा भी इन्हां मैंबरों के वलों निभाई जा रही सी, पश्चाताप किया जा रहा सी। ते फिलहाल इस तो बाद हुण ये संगठन आमो सामने ने। तनख्वाह लाई गई सी ते जिहदे विच हुक्म कीता गया सी कि वो 1 महीना किसी भी पंथक समागम दे विच शमूलियत नहीं कर सकते, पर ये फखरे कौम शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, शहीद भाई सुखदेव सिंह सुखा के नमित श्री अकाल तख्त साहिब के सन्मुख गुरुद्वारा झंडा बुंगा विखे पंथक समागम सज्जा है ते एक होर उलंघना ते उन्हां दे साथियां ने एक कीती है ते सो सारी साडी अंतर कमेटी सारे अहुदेदारां ने और पश्चाताप दे लई गुरुद्वारा रामसर साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब कराया और दूसरा श्री अकाल तख्त साहब विखे असीं श्री अखंड पाठ साहब कराया। अज भोग पाए गए ने। अज निरंतर सानू 3 दिनों की जी उन्होंने कहा सेवा भी नाल झाड़ू की सारी अंतर कमेटी ने करनी है, वो भी असी कर रहे हैं। अज साडा तीजा दिन है। अज जी सेवा असी कर सो मैं समझदा कौम के बहुत बड़े महान शहीद सन, कौम के हीरे सन जिन्हों का सिख इतिहास के। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो राजीव, फिलहाल स्थिति किस तरह की है? दोवां धिरां दे विचाले जो तकरार होया सी वो खत्म होया है या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल, जिस वेले ये जिहड़ियां तस्वीरां इस वेले दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन ते ये उस वेले होया सी जदों अरदास समागम चल रहा सी और जिद्दां ही ये तकरार दी जिहड़ी स्थिति बनी तां एसजीपीसी दे जिहड़े अधिकारी ने मौके ते मौजूद सन उन्हां वल्लों विच विचाले पै के जो है वो जथेबंदियां नूं शांत किया गया और ये हवाला दिता गया कि सिंह साहब वल्लों यानी कि जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उन्होंने वल्लों सिर्फ ते सिर्फ जनतक समागमां दे विच बोलण ते मनाही है। हालांकि इस बारे अकाल तख्त दे साहिब दे जथेदार वल्लों कोई बयान जारी किया जाता है आने वाले दिनों के इसनूं स्पष्ट किया जाता, वो एक वक्री गल है। पर फिलहाल अज जदों एसजीपीसी के प्रधान ते बाकी जिन्ने भी मैंबर ने अपनी कमेटी के जदों उस समागम दे विच शिरकत करन दे लई पहुंचे तो उन्होंने जो है तिखे विरोध का जरूर अज सामना करना पिया जी। जी राजीव, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो दोवां धिरां दे विचाले तकरार हुई सी उसनूं शांत करवा लिया गया है। तो सिख संगठनां दे वल्लों एतराज़ इस गल ते जताया जा रहा सी कि जो मनाही लगाई गई है इन्हां आगूआं ते जनतक समागमां दे विच शमूलियत करन दी, उसके बावजूद इन्हां दे वल्लों शिरकत की गई है। जबकि दूजे पासे एसजीपीसी का तर्क है कि सिर्फ जनतक समागमां दे विच बोलण ते मनाही है, ना कि शिरकत करन ते। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत बड़ा अपमान भी किया है। गुरु ग्रंथ साहिब के हजूरी दे विच एक बहुत बड़ा झूठ बोले है, क्योंकि सिंह साहब का तुसीं आप ही सानू सारे प्रेस वालों भी पता है, तुसीं सुन सकते हो कि उस समय सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह जिहड़े सानू जिहड़े आदेश दिते सी यही सी कि तुसीं संबोधन नहीं करना। सो इस करके मैं किसी भी जनतक इकट्ठ में संबोधन नहीं करता, असीं शामिल हो सकते हैं। अज गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी भी शामिल हुए सन। सो उन्होंने एक झूठ बोलिया और उसकी शिकायत भी असीं श्री अकाल तख्त साहिब ते करांगे कि इस एक गुरसिख वल्लों गुरु की हाज़री विच बहुत बड़ा झूठ बोलिया गया कि पाप किया गया।
ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਣੇ ਅਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨਭੇਟ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਕੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 1000 ਲੀਟਰ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੋਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 1000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਪ ਇਸ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੋਲੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ 3 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, 3 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਲੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਚੀ ਲਾਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਲਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਦੀਪਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 1000 ਲੀਟਰ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂ ਕੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਕੰਗਲਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਨੂ ਕੰਗਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂ ਕੰਗਲਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਰ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਸਨੈਚਰਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਹਾਨਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਾਰ ਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3 ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CNG ਕਿੱਟ ਪਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਸੜ ਗਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਹਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। गाड़ी भेजी तो वहाँ मौके पर जाने के बाद हमारे कर्मचारियों ने हमें बताया कि गाड़ी में ऐसे ऐसे, पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, उन्होंने कंफर्म किया कि गाड़ी में 3 आदमी थे जो एट द स्पॉट जिंदा चल गए और ये एक्सीडेंट एक ट्रैक्टर के साथ हुआ था। मौके पर कोई नहीं मिला और गाड़ी आग बुझा के वापस आ गई। वो घर पे छोटा भाई है, चाचा का लड़का, वो सुबह इकट्ठे निकले थे। वो घर से कोई यार दोस्त आए थे, उनका फोन आ रहा था। वो बोल रहा था कि किसी का नाम देगा, कप्तान नाम देगा कि उसके पास जाना हो, कितने जाओ था बाहर। शैमडी का था कप्तान, उसका फोन आया, बस दो रहा वो उड़ जाओ था। अच्छा, सुबह घर तक यूँ ही निकला था, बस उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। इसमें 3 बंदे थे और एक बजाने का। ਉਧਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 17 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ गए ने। आ रहे थे मंदी, गरीब आदमी काम करने आ रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया। 24 आदमी थे और 4 आदमी रह गए थे। 18 आदमी गाड़ी में थे, आ रहे थे और ट्रैक्टर सो गाड़ी में लग गया ठोकर, सारे आदमी घायल हो गए। हाँ जी, ये सर 18 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਜੀ। हाँ जी, वो ट्रैक्टर वाले में ठोकर मार दिया, ट्रैक्टर वाले गाड़ी को। हम सब गरीब बंदा है, आया है मंडी कमाने के लिए, वो ट्रैक्टर वाले ठोक दिया है हमें। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 37 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਠੱਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਮਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਭੇਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਭੇਜਤੀ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਓਰੀਜਨਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 186 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੂੰਆਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਦ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਡੱਬੀ ਦੀ ਤੀਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇੜੀ ਵਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਟੀਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਸਦੀ 4.5 ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 4.5 ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।